The student, we started our lesson, The Call of the Soil, A Scent of a Rice. This lesson is written by Venkateshwara Nair. And in our last two videos, all of you know that our writer who going to be he just quit his job and he now work in his farm. At first he taking his mook crop and now he wants to planted the traditional seed of rice, and he is in the fond he started just finding out the traditional seed, and he speak with so many experienced people, but they never tell about the exact location of the traditional rice. But after so many conversation with the elder people, with the experienced people, there is one name come in front, that is the kasbai seed. And then he again started to find out the kasbai seed grain, and he come to the Dhanivari village. At there he spoke with the ex-sarpanch, and in their conversation he getting know that this kasbai grain is very much nice grain. This kasbai grain is very much benefited grain for the farmers in the past some years. And the writer decided that he wanted to plant in his farm the kasbai grain, and he come to know that this kasbai grain is very much this is the long term grain. This grain is means even though there is the flood in the 60s, but in that rainy season, in that flood, there is no destroying of the kasbai crop, and the kasbai crop stand still. And now our writer is again find out this kasbai grain. He asked that where he get this kasbai grain, and in that conversation he come to know that there is the other Adivasi places, and in that Adivasi places he getting that kasbai grain. So this is our last part of our this is our last part, and we will see how he get the kasbai grain. So let us start page number 30, the second paragraph. As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit. की ते जे सरपंच होते धानिवरी विलेजचे, की ते देवहंडा नावाचे जे सरपंच होते, तर ते त्यांच्या पास्ट मेमरीजमध्ये इतके दंग झाले की आम्हाला पुन्हा एकदा त्यांना आमच्या येण्याचं कारण सांगावं लागलं की आम्हाला कसबाई ग्रेन पाहिजे आहे, आम्हाला ते सीड्स पाहिजे आहे, आणि म्हणून आम्ही इथे आलेलो आहोत. की ॲज ही वेंट ऑन रिमिनिसिंग अबाउट द राईस. रिमिनिसिंग म्हणजे काय, तर रिमेंबरिंग अ स्टोरी अबाउट अ पास्ट इव्हेंट. की भूतकाळात घडलेल्या घटनांमध्ये ते इतके रमले की ते वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी सांगत होते लेखकाला, की कशा प्रकारे कसबाई सीड हे चांगलं आहे, कशा प्रकारे ते टिकाऊ आहे, हे सगळं ते सांगत होते. त्याचा वास खूप दूरपर्यंत येतो. कोणी जर व्हिजिटर आला तर तो जेवल्याशिवाय जात नसायचा, किंवा तो त्या आवर्जून त्या वासाची चौकशी करायचा, त्या तांदळाची चौकशी करायचा. आणि वी जेंटली गायडेड हिम बॅक टू द रिझन फॉर आवर व्हिजिट. आणि पुन्हा एकदा आम्ही त्याला आमच्या येण्याचं, तिथे येण्याचं आम्ही कारण सांगितलं. द कसबाई said, that is we come here getting information about the कसबाई seed. की आम्ही इथे कशासाठी आलेलो आहेत, तर कसबाई सीड
आम्हाला कुठे मिळेल हे आम्ही विचारण्यासाठी इथे आलेलो आहोत. ही वॉज शुअर दॅट देर वॉज नॉट अ सिंगल विलेजर इन हिज एरिया हू वूड हॅव द सीड ऑफ कसबाई. अँड ही वॉज शुअर दॅट, की त्यांना खात्री होती की इथे त्यांच्या आसपासच्या परिसरामध्ये, की त्यांच्या सराउंडिंगमध्ये, तिथल्या सभोवतालच्या ठिकाणी कुठेही त्यांना कसबाई ग्रेन हे मिळणार नव्हतं. याबाबत देऊहंडा हे खूप खात्रीने त्यांनी लेखकाला सांगितलं होतं की इथे तुम्हाला कुठेही कसबाई सीड मिळणार नाही. अकॉर्डिंग टू हिम द ओनली पीपल हू स्टील ग्रीव it were in Adivasis in a hamlet at the foothill of the mountain in the next village, Asarvari. And then after the long journey of the writer finding out the Kasbai grain from so many days, and now the writer getting know that in the Adivasi hamlet, की जिथे आदिवासी लोक राहतात, तर तिथे तुम्हाला हे कसबाई ग्रेन हे मिळू शकतं. की अकॉर्डिंग टू हिम, की त्या देऊहंडांच्या माहितीप्रमाणे द ओनली पीपल, की फक्त कोणाकडे असेल ते कसबाई सीड, तर हू स्टील ग्रीव इट, की आजही त्या आदिवासी लोक हे कसबाई राईसच त्यांच्या शेतामध्ये लावत असतात, की कसबाई सीडच ते ग्रीव अप करत असतात. आणि इट वेअर द आदिवासीज इन हॅमलेट, की आदिवासी जे पाडे आहेत, हॅमलेट म्हणजे काय तर पाडा, की आदिवासी लोक जिथे राहतात, आदिवासी इन अ हॅमलेट ॲट द फूट हिल ऑफ द माउंटन, की त्या टेकडीच्या पायथ्याशी, की जिथे आदिवासी लोकांची वस्ती आहे, की आदिवासी पाडे आहेत, तर तिथे मात्र तुम्हाला ते कसबाई सीड मिळू शकतं. in the hamlet at the foothill of the mountains in the next village, आसारवरी, की आसारवरी नावाचं जे गाव आहे, तिथे एक जी टेकडी आहे, त्या टेकडीच्या पायथ्याशी काय तर खूप सारे आदिवासी लोक राहतात, त्यांचे पाडे आहेत, आणि तिथे जाऊन तुम्हाला ते कसबाई ग्रेन हे मिळू शकतं. वी बिड फेअरवेल टू देवहंडा हू लविंगली ब्लेस अस, की आम्ही त्याचा निरोप घेतला, देवहंडा यांचा निरोप घेतला, की आता त्यांना माहिती मिळालेली होती, की त्यांना लोकेशन मिळालेलं होतं, की कुठे आपल्याला मिळू शकतं, याबाबतची माहिती मिळालेली होती, की खूप सारी गोष्टी ऐकल्यानंतर शेवटी त्यांना कुठे मिळेल याची माहिती मिळालेली होती. आणि म्हणून सो वी बिड फेअरवेल टू देवहंडा, की आम्ही देवहंडा यांचा निरोप घेतला, हू लविंगली ब्लेसस, की ज्यांनी आम्हाला अत्यंत प्रेमाने काय केला तर आशीर्वाद दिला. अँड सेड, आणि आम्हाला म्हणाले, महालक्ष्मी द लोकल गॉडेस विल गिव यू द सीड ऑफ कसबाई, की देवी नक्की तुमची हाक ऐकेल, की नक्की तुम्हाला ती आशीर्वाद देईल, आमच्या इथली जी देवी आहे ती तुम्हाला आशीर्वाद देईल आणि तुम्हाला नक्की कसबाई ग्रेन हे मिळेल, किंवा कसबाई सीड जे तुम्हाला पाहिजे आहे ते तुम्हाला मिळेल. इन आसारवरी विलेज वी आस्क द सरपंच टू हेल्प अस ॲज वी वेअर नॉट व्हेरी फ्लुएंट विथ द लोकल डायलेक्ट्स. देन आवर रायटर कम इन टू द आसारवरी विलेज, की हे लेखक पुढे आसारवरी विलेजमध्ये गेले. अँड देर ही स्पीक टू द सरपंच, की त्यांनी तिथल्या सरपंचांबरोबर बोलले, की टू हेल्प अस, की आमच्या मदतीसाठी, की दे आवर रायटर आर नॉट फॅमिलियर विथ द लोकल डायलेक्ट्स ऑफ आदिवासी, की आदिवासींची जी स्थानिक भाषा आहे, बोलीभाषा आहे, त्या भाषेशी आपले लेखक हे परिचित नव्हते, त्यांना ती बोलीभाषा येत नव्हती, आणि मग त्यांच्याशी कॉन्व्हर्सेशन कसं करणार, की त्यांच्याशी कसं बोलणार. तर त्यासाठी लेखकांनी रिक्वेस्ट केली तिथल्या सरपंचांना, आसारवरी विलेजच्या सरपंचांना रिक्वेस्ट केली, की यू शुड गिव्ह वन पर्सन विथ अस. सो वी वेअर नॉट व्हेरी फ्लुएंट विथ द लोकल डायलेक्ट, की आम्हाला इथल्या ज्या स्थानिक भाषा आहेत तर त्या आम्हाला काही येत नाहीत. ही सेंट हिज असिस्टंट जीवन विथ अस, आणि त्यांनी त्या लेखकाबरोबर जीवन नावाचा त्यांचा असिस्टंट पाठवला. इन टू द हिल्स आफ्टर अ हाफ आवर वॉक, की जवळपास आम्ही अर्धा तास चाललो. थ्रू थिक व्हेजिटेशन, की खूप दाट झाडींमधून आम्ही जवळपास अर्धा तास चाललो. क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स, की अनेक ओढे होते,
आम्हाला बरेचसे ओढे लागले, त्या ओढे क्रॉस करावे लागले आम्हाला तिथे. अँड डिचेस अँड स्क्रॅम्बलिंग ओव्हर रॉक्स अँड ग्रॅव्हल्स, की अनेक खड्डे होते, त्यानंतर खडक होते, त्या खडकांवरून जावं लागलं, अनेक ओढे लागले आम्हाला. त्यानंतर थिक व्हेजिटेशन म्हणजे काय तर गर्द झाडीमधून आम्ही गेलो. ओव्हर रॉक्स अँड ग्रॅव्हल वी रीच द स्लीपी हॅमलेट ऑफ बोरीपाडा. आणि त्यानंतर अर्धा तास चालल्यानंतर वेगवेगळ्या गोष्टी पार केल्यानंतर आम्ही कुठे आलो, द स्लीपी हॅमलेट ऑफ बोरीपाडा, की बोरीपाडा नावाच्या पाड्यावर आम्ही तिथे आलो. आणि ते कसं होतं, तर अत्यंत शांत होतं, स्लीपी विलेज, की तिथे काही फार दळणवळण चलनवलन असं होतं का, खूप सारे लोक होते का तिथे, तर नव्हते. तर आदिवासी पाडा होता. आणि त्यामुळे मग इथे लेखक आपल्याला सांगतो की स्लीपी हॅमलेट ऑफ बोरीपाडा, देर वेर जस्ट 2 ramshackle houses in front of us, की देर वेर जस्ट 2 ramshackle houses in front of us, की आमच्यासमोर फक्त 2 पडके घरं. रॅमशॅकल म्हणजे काय, इन अ स्टेट ऑफ सिव्हिअर डिसरिपेअर, की अत्यंत मोडके तोडक्या अवस्थेमधले घरं आमच्यासमोर होते. आणि फक्त 2 घरं आमच्यासमोर तिथे होते. तेही कसे होते, तर चांगल्या अवस्थेत होते का, तर नाही, मोडके तोडके होते. इन फ्रंट ऑफ अस अँड वी वंडर्ड इफ धिस वॉज द राईट प्लेस. आणि काय तर आम्हाला आश्चर्य वाटलं की हां, हेच ते ठिकाण असावं, की धिस वॉज द राईट प्लेस फॉर अस. अ रिंकल्ड ओल्ड वुमन सिटिंग बिफोर वन ऑफ द हाऊसेस लुक ॲट अस विथ क्युरियासिटी, की एक सुरकुत्या पडलेली म्हातारी बाई, की तिच्या अंगावर सगळ्या सुरकुत्या पडलेल्या होत्या. रिंकल्ड ओल्ड वुमन सिटिंग बिफोर वन ऑफ द हाऊसेस लुक ॲट अस विथ क्युरियासिटी, की आमच्याकडे उत्सुकतेने पाहत होती, की आम्ही शहरामधले लोक, आम्ही वेल ड्रेस लोक, आणि त्यामुळे ती आमच्याकडे उत्सुकतेने पाहत होती. ॲज वी ॲप्रोच हर वी सिग्नल टू जीवन टू आस्क द क्रुशियल क्वेश्चन. आणि जसं जसं आम्ही तिच्या जवळ गेलो त्यावेळेस मी जीवनला खुणावलं, मी जीवनला सिग्नल दिला की यू जस्ट आस्क अबाउट द कसबाई ग्रेन. दिस इज व्हेरी मच क्रुशियल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द रायटर, की हा लेखकाच्या समोर अत्यंत क्रुशियल क्वेश्चन होता, की इतक्या दिवसांपासून लेखक त्याच्या शोधामध्ये होता, लेखकाला आत्तापर्यंत ते सापडलेलं नव्हतं. आणि म्हणून मग लेखक म्हणतो की आम्ही त्या ओल्ड वुमनला काय तर हा प्रश्न विचारण्यासाठी जीवनला खुणवलं. शी मटर्ड इन रिप्लाय अँड वी लुक ॲट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन. आणि ती काहीतरी पुटपुटली, जीवनशी ती काहीतरी बोलली. अँड ॲट दॅट टाईम वी लुक ॲट जीवन, की आम्ही त्याच्याकडे आतुरतेने पाहत होतो, किंवा आम्ही अत्यंत छान, म्हणजे आमच्या मनामध्ये जे गोष्ट होती, की आम्हाला जे हवं होतं, तर त्यासाठी आम्ही त्याच्याकडे पाहत होतो. वी लुक ॲट जीवन फॉर क्विक इंटरप्रिटेशन, की पटकन त्यांनी आम्हाला ती काय बोलली तर ते सांगावं, पटकन त्यांनी आम्हाला ट्रान्सलेट करून सांगावं की काय ती सांगते. तर त्यासाठी आम्ही त्याच्याकडे पाहत होतो, की एक आपण म्हणतो ना आशेने पाहणे, तर त्याप्रमाणे लेखक त्या जीवनकडे पाहत होते. ही ब्रोक इन टू अ स्माईल, की त्याच्या चेहऱ्यावर हसू आलं, कारण काय तर लेखकाला जे हवं होतं ते तिथे मिळणार होतं. अँड इन्फॉर्म अस दॅट शी डिड हॅव द राईस. आणि जीवनने आम्हाला सांगितलं की तिच्याकडे ते कसबाई ग्रेन आहे. अँड वॉन्टेड टू नो हू वी वेर अँड व्हाय वी वॉन्टेड इट. आणि तिने जीवनला विचारलं होतं की हे कोण आहेत आणि त्यांना कशासाठी हवं आहे, कसबाई सीड्स कशासाठी त्यांना हवा आहे. इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप अ स्ट्रेट फेस अँड आय हॅड टू कंट्रोल अ स्ट्रॉंग डिझायर टू हग हर, की मला अत्यंत आनंद झालेला होता की आम्ही परिश्रम घेतले होते, की खूप दिवसांपासून आम्ही त्या सीडच्या शोधामध्ये होतो. आणि काय तर हा आमच्यासाठी अत्यंत अवघड काम होतं, की मला असं वाटत होतं की जावं आणि तिला मिठी मारावी, की तिच्याकडे ते बियाणं सापडलेलं होतं. आमचं इतक्या दिवसांचे प्रयत्न आज पूर्ण होणार होते, आम्हाला ते मिळणार होतं. आणि आय हॅड टू कंट्रोल अ स्ट्रॉंग डिझायर, की मी माझी जी इच्छा आहे
तर ती मी कंट्रोल केलेली होती की जाऊन तिला मिठी मारण्याची. आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स, की जवळपास अनेक महिन्यांपासून आम्ही त्याच्या शोधात होतो, वी हॅड फाउंड द इलिझिव्ह कसबाई. आणि आता आम्हाला ते इलिझिव्ह म्हणजे काय, डिफिकल्ट टू फाइंड, कॅच ऑर अचीव, की हे न मिळणारं असं बियाणं, की त्यासाठी अत्यंत आम्हाला कष्ट घ्यावे लागले होते, अत्यंत आम्हाला काळ जाऊ द्यावा लागलेला होता. आणि मग ते बियाणं मिळण्यासाठी आम्ही जे कष्ट घेतलेले होते तर ते आता पूर्ण झालेले होते. वी एक्सप्लेन टू हर दॅट वी वेअर फ्रॉम पेठ नियर बाय. आणि आम्ही आमची ओळख सांगितली की आम्ही पेठ या विलेजमधून आलेलो आहोत, ते अत्यंत जवळ आहे, तुमच्या पाड्यापासून जवळच आहे. अँड वी नीडेड टू सीड टू ग्रो इट. आणि आम्हाला हे जे बियाणं हवं आहे तर ते कशासाठी हवं आहे, तर टू ग्रो इट, की आम्हाला ते पुन्हा पेरायचं आहे आणि त्यातून उत्पादन घ्यायचं आहे. वी आस्क फॉर 10 किलोग्रॅम्स ऑफ राईस. आणि आम्ही 10 किलो आम्हाला राईस हवं आहे असं तिला सांगितलं. शी मटर्ड अँड स्क्राउल्ड, की ती परत पुटपुटली आणि तिच्या चेहऱ्यावर आम्हाला आठ्या दिसल्या. जीवन इंटरप्रिटेड, जीवनने आम्हाला ती काय बोलली ते सांगितलं, की काय सांगितलं, दॅट शी हॅड नेवर हर्ड ऑफ पेठ विलेज, की तिने आत्तापर्यंत पेठ नावाचं खेडं आहे हे तिने आत्तापर्यंत ऐकलेलंच नव्हतं. कारण की त्यांचं विश्व अत्यंत छोटं असतं, की ते कधीही बाहेर पडलेले नसतात, त्यांच्या गावामधून ते बाहेर पडलेले नसतात. आणि त्यामुळे तिने पेठ नावाचं विलेज आहे हे ऐकलेलं नव्हतं. अँड ऑल्सो डिड नॉट हॅव अ वेजिंग स्केल. आणि तिच्याकडे कुठलंही माप देखील नाही, की तराजू नाही आहे तिच्याकडे. कसं ती 10 किलोग्रॅम बियाणं देणार आपल्याला, किंवा तिला माहिती नाही 10 किलोग्रॅम म्हणजे किती. शी वॉज विलिंग टू गिव्ह द सीड्स ओनली इन बास्केट. आणि तिच्याकडे एक बास्केट भरून सीड होतं आणि तिने सांगितलं होतं जीवनला की मी तेवढं त्यांना देऊ शकते. वी आस्क फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राईस अँड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग. आणि आम्ही एक सिंगल बास्केट तिला म्हणजे बास्केट भरून कसबाई सीड देण्यासाठी सांगितलं. आणि जीवनने ते तिला इंटरप्रेट करून सांगितलं. आणि जीवनने आम्हाला पुन्हा सांगितलं की तिला त्याबद्दल तुम्हाला काहीतरी द्यावं लागेल. We asked for a single basket of rice and जीवन told us to pay her something, की तिला काहीतरी त्याबद्दल पैसे द्यावे लागतील. I handed over a 100 rupee note and for the first time in the last 10 minutes her face broke into a smile, की मी तिला 100 रुपयाची नोट दिली त्याबद्दल. तिने एक बास्केट भरून आम्हाला राईस दिलेलं होतं त्याबद्दल मी तिला 100 रुपयाची नोट दिली. अँड फॉर द फर्स्ट टाईम इन द लास्ट 10 मिनिट्स, की मागच्या 10 मिनटामध्ये तिच्या चेहऱ्यावर ज्या आठ्या होत्या किंवा तिचा जो सुरकुतलेला चेहरा होता तर त्याच्यावर आता काय तर पहिल्यांदाच हसू आलेलं होतं. ज्यावेळेस पैसे तिला दिसलेले होते त्यावेळेस तिच्या चेहऱ्यावर हसू आलेलं होतं. हर फेस ब्रोक इन टू अ स्माईल, की तिच्या चेहऱ्यावर हसू आलेलं होतं. शी नॉडेड हर हेड इन ॲप्रुव्हल. आणि तिने संमतीदर्शक असं तिची मान हलवली होती की ठीक आहे. म्हणजे तिला ते 100 रुपये भरपूर वाटलेले होते. त्या तांदळाची किंमत 100 रुपये तिला मान्य होती. लेट अस सी द लास्ट पॅरेग्राफ. ॲज वी वॉक बॅक अगेन्स्ट द फेडिंग सनसेट, की आम्ही परतीला निघालो त्यावेळेस सूर्य मावळत चाललेला होता. फेडिंग सनसेट, की आता सूर्य मावळलेला होता सगळीकडे. हळूहळू संध्याकाळ पसरत चाललेली होती. लिव्हिंग बिहाइंड अ स्माइलिंग ओल्ड लेडी. आणि त्या वृद्ध स्त्रीचा चेहरा आत्ताही माझ्या मनामध्ये घोळत होता किंवा माझ्या डोळ्यासमोर येत होता. आय कुडंट हेल्प बट वंडर्ड दॅट हिअर, की मी काहीही करू शकत नव्हतो, कुठलीही मदत करू शकत नव्हतो. वंडर्ड दॅट हिअर नेस्टलिंग इन द फूट हिल्स ऑफ ॲन अननोन माउंटन अवे फ्रॉम द हस्टल अँड बस्टल ऑफ द रोड ऑर अ सिटी, की लेखकाच्या मनात आलेले विचार इथे लेखकाने सांगितलेले आहेत की शहरापासून अत्यंत दूर, की गोंगाटापासून दूर, हस्टल अँड बस्टल, की जो शहरामधला गोंगाट असतो, जो गावामधला गोंगाट असतो, त्या गोंगाटापासून अत्यंत दूर टेकडीच्या पायथ्याशी हे जे बोरीपाडा आहे, की
की जिथे आदिवासींचा पाडा आहे आणि तिथे हे आदिवासी राहतात. आजही ते आदिवासी कसबाई सीडच ग्रोनअप करत आहेत आणि आजही त्यांच्याकडे ते बियाणं शिल्लक आहे. त्यांना शहराचा कुठलाही मागमूस नाही आहे, त्यांना शहरी संस्कृती माहिती नाही, त्यांना शहरातले लोक माहिती नाहीत. हे सगळे विचार लेखकाच्या मनात आलेले आहेत की दीज आर द रिअल पीपल ऑफ इंडिया, की हेच खरे भारतातले लोक आहेत असं इथे लेखक म्हणतो. की आजही ते काय करत आहेत तर निसर्गाचं संवर्धन करत आहेत. नैसर्गिक संवर्धन करण्याचं काम आजही हे लोक करत आहेत. की दीज आर द रिअल पीपल ऑफ इंडिया, these were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. की हेच खरे लोक आहेत की जे आपल्या जैवविविधतेचं संवर्धन करत आहेत. की आजही त्यांच्याकडे या सगळ्या गोष्टी आहेत, म्हणजे एक प्रकारे ते संवर्धन करत आहेत. तर बायोडायव्हर्सिटी ऑफ लँड अँड नो वन इवन केअर्ड अबाउट देम, की कोणीही त्याबद्दल म्हणजे जे काही नवीन गोष्टी आहेत किंवा ज्या केमिकल आहेत, फर्टिलायझर्स आहेत, तर त्याबद्दल कुठलाही मागमूस त्यांना नाही आहे. कुठल्याही गोष्टी त्यांना त्याच्यातल्या माहिती नाही आहेत. की फक्त निसर्गाच्या आधारावर की नैसर्गिक गोष्टींवर ते ह्या सगळ्या गोष्टी ते मेंटेन करत आहेत. जैवविविधतेचं संवर्धन करत आहेत, की मातीचं संवर्धन करत आहेत, की मातीच डॅमेज होणार नाही या दृष्टीने ते आजही प्रयत्न करत आहेत. की खूप दूर आहेत ते, शहरांपासून दूर आहेत, शहरी संस्कृतीपासून दूर आहेत. की मॉडर्नायझेशन जे आहे, आधुनिकीकरण आहे, ते त्यांच्यापर्यंत माहिती नाहीत. पण हेच खरे लोक आहेत. दीज आर द रिअल पीपल ऑफ आवर इंडिया. दे हॅड नेवर हर्ड ऑफ हायब्रिड्स, फर्टिलायझर्स ऑर पेस्टिसाइड्स, की त्यांनी आजपर्यंत कधीही खतं, जे रासायनिक खतं आहेत किंवा कीटकनाशकं आहेत किंवा हायब्रिड बियाणं आहे, तर ते त्यांनी आत्तापर्यंत ऐकलेलं नसेल, पाहिलेलं नसेल. परंतु तेच खरे लोक आहेत. दे जस्ट ग्रीव देअर राईस अँड एट व्हॉट दे गॉट, की ते आजही तोच तांदूळ ग्रीव अप करत आहेत आणि जे काही त्यांना मिळतं आहे ते खात आहेत. की जे ते ग्रीव अप करतात तेच ते अँड दे इट ऑल सच थिंग्स. द ओल्ड लेडी वी मेट हॅड प्रोबॅबली नेवर लेफ्ट बोरीपाडा, की ती जी वृद्ध स्त्री होती की जिला आम्ही भेटलो, तर तिने आजपर्यंत कधीही बोरीपाड्याच्या बाहेर ती गेलेली नव्हती. तिला जवळच ते जे पेठ विलेज आहे तेही माहिती नव्हतं. हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस, की तिचं जे जग आहे तर ते प्रगतीपासून खूप दूर होतं. की प्रगती तिथे म्हणजे किंवा आधुनिकीकरण तिथे कुठलंही आलेलं नव्हतं. परंतु काय तर अनस्पॉइल्ड, की कुठल्याही प्रकारचं प्रदूषण किंवा नुकसान, हानी तिथे झालेली होती का? नाही. निसर्गाचं संवर्धन ॲज इट इज होत होतं. की त्या लोकांकडून निसर्ग संवर्धन हे चालूच होतं. अँड फॉर वन्स आय वॉज ग्रेटफुल फॉर दॅट. आणि पुन्हा एकदा मी अशा लोकांना हॅट्सअप करतो की अशा लोकांना मी की हे लोक म्हणजे खरे लोक आहेत की जे निसर्गाचं संवर्धन करत आहेत. ते अत्यंत म्हणजे आधुनिकीकरणापासून दूर आहेत किंवा जगापासून ते दूर आहेत. परंतु हेच खरे लोक आहेत की जे निसर्गाचं संवर्धन करतात. मातीची जी साध आहे, द कॉल ऑफ द सॉईल, की ती जी मातीची साध आहे तर त्याला ओढ देण्याचं काम किंवा त्याला प्रतिसाद देण्याचं काम हेच लोक करत आहेत. जे ते पिकवतात तेच खात आहेत आणि त्यांना कुठलंही रासायनिक गोष्टी त्यांना माहिती नाही आहेत. आणि म्हणून आय वॉज ग्रेटफुल फॉर दॅट. आय वॉज हॅट्स फॉर सच अ पीपल, की मी त्यांना प्रणाम करतो किंवा मी या लोकांचे आभारी आहे की त्यांच्यामुळे मला आज हे कसबाई सीड ग्रीव अप करता आलं. इन दिस वे दिस इज व्हेरी नाईस लेसन. अँड हिअर रायटर टेल्स अस that we should conserve our soil, we should conserve our nature, and we should not overuse of the chemicals, pesticide and insecticide. All of you once again read this lesson. This lesson is very nice lesson, and this lesson teaches us that we should save
our nature, we should save our soil, we should save or we should not overuse of the chemicals. So we will see our next poem in our next video. Thank you.